خداوند یسوع المسیح کے ببرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر عاشق سندھو کا سلام قبول ہو۔ آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ ہم خدا کا زندگی بخش کلام کو مل کر سیکھیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کا کلام سیکھیں، ہم منت کرتے ہیں کہ خداوند تیرا ہاتھ بڑا رہے اور ہم تیرے کلام کو جو دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے، جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، جو آپ کے قدموں کے لیے بھی چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اس میں ہم چلیں۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند۔ آج خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند منت کرتا ہوں کہ خداوند جتنے لوگ تیرا کلام کو دیکھ رہے ہیں خداوند، تو انہیں برکت دینا خداوند، انہیں سننے والے کان، قبول کرنے والا دل دینا۔ اور جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے سب کچھ پڑھ کے احتیاط سے عمل کر، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ خداوند میرے خدا، آج جو کچھ میں سمجھانے والا ہوں تو خداوند ہماری مدد کرنا، کیونکہ خداوند تیرے روح القدس کے وسیلہ سے ہی میرے خدا تو ہمارے ساتھ ہے خداوند۔ اے باپ رحم کرنا، فضل کرنا، یسوع کے نام سے آمین۔ بائبل مقدس میں سے آج تمام ویورز ہم دیکھیں گے مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 7 سے 8 آیات کو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے۔ زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے: خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے، سیکنڈ کمنگ آف دا جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کے جلد آنے کے سائن کے تعلق سے، تو پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے کچھ سائن کا ذکر کیا، اور جس میں ہم نے بتایا کہ یسوع مسیح آنے سے پہلے کیا کیا واقعات رونما ہوں گے۔ تو ہمیں ایک دوست نے سوال کیا کہ یسوع مسیح جو ہیں ان کا جلد آنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے میں نے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ، اس کا 22 باب اور اس کی 2 آیت، اس میں لکھا ہے: دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ نجات کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ آ رہا ہے، جس میں ہمارا جی اٹھنا اور خدا کی نظر میں ہماری موجودگی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زمین پر نئی زندگی شامل ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنا اجر لانے کے لیے دوبارہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ ان سارے ریفرنس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں، جس لفظ کا مطلب ہے آمد ثانی، اب جب آمد ثانی یا یسوع مسیح کا دوبارہ آنے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو یہ سوال نہ کہ آج کا انسان کرتا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور تب سے لے کر اور بھی اس سے بیشتر بھی لوگ اس سوال کا جواب طلب کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کب آئے گا۔ اور یہ بات اگر آپ متی کی انجیل اس کا 24 باب 36 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے: لیکن ان اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ No one knows the day or hour Christ return except for the Father.
सिर्फ और सिर्फ बाप ही जानता है। जब हम बाइबल मुकद्दस में इन रेफरेंस पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह का जल्द आना है निजात की तकमील के लिए, और यीशु मसीह की जो पहले आमद हुई थी वो इसलिए हुई थी कि यीशु मसीह जो हैं वो लोगों को निजात दे, क्योंकि फरिश्ते ने पैगाम दिया कि वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। तो अब दूसरी आमद इसलिए होगी कि निजात का मंसूबा मुकम्मल होगा। बाइबल मुकद्दस में जब इसकी तहकीक व तफसीर की जाए तो हमें पता चलता है कि दूसरी आमद सानी के एक जो है 318 रेफरेंस हमें मिलते हैं। फिर हम जब बाइबल मुकद्दस में पुराना ऐदनामे में जब देखते हैं तो 1500 इनडायरेक्ट और डायरेक्टली पेशन गोइयों के बारे में बताया जाता है। और आपको पहले बता चुके हैं कि लफ्स जो मुकाशवा है जिसे लिखा तो यूहन्ना आरफ ने है, लेकिन वो यीशु मसीह का मुकाशवा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मुकाशवा का मतलब ही भेद को जाहिर करना है या छुपी हुई चीज को जाहिर करना है। लेकिन जब हम इस लफ्ज पर गौर करते हैं जिसका मतलब यह है सेकेंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह का दोबारा आना या यीशु मसीह की आमद सानी, तो इसमें जब हम इसको मैंने ग्रीक लैंग्वेज में सीखा तो इसके लिए लफ्ज है पोर्शा, PAROUSA, पोर्शा। जब हम इस लफ्ज को सीखते हैं तो इसका मतलब भी है यीशु मसीह का दोबारा आना, और इसके मीनिंग है अराइवल, यानी यीशु मसीह का दोबारा पहुंचना। इसके बाद एक और लफ्ज जो एडवेंट जो है वो आम एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, वे भी यीशु मसीह के दोबारा आने के ताल्लुक से है। इसी तरह अगर इंग्लिश में इस लफ्ज को बोला जाए तो इसका मतलब है सेकेंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और बाइबल में यह लफ्ज जब हम देखते हैं तो इसका जब हिब्रू तर्जुमा देखते हैं तो हिब्रू तर्जुमे में यह लफ्ज मारानाथा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कम लॉर्ड जीसस, यानी यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अब याद रखें कि यीशु मसीह फौरन जमीन पर नहीं आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इससे पहले जब शागिर्द निशान तलब करते थे, इससे पहले जब शागिर्दों ने पूछा तो यीशु ने कहा कि बाप के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें यीशु मसीह ने कुछ निशानात बताए, छोटे साइन मैंने पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि जगह जगह पुंचाल आएंगे और जो है बंचाल होंगे, और इस तरह दूसरी छोटे छोटे साइंस जो बाइबल में लिखे मैं आपको बता चुका। लेकिन इसके साथ कुछ बड़े साइन भी हैं। लूका की इंजील 21 बाब 25, 26, 27 आयत में लिखा है, सूरज चांद सितारे में निशान जाहिर होंगे, जमीन की सब कौमों को तकलीफ होगी, लोग की जान में जान न रहेगी, जमीन पर आने वाली बलाओं का राह देखते ही देखते लोगों की जान न जान रहेगी, आसमान की कुफ्ते हिलाई जाएंगी, और फिर उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आता देखेंगे। अब यहां तक ये बात है कि यीशु मसीह जो है कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आएंगे। और आगे चल के जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में तो कैसे आएंगे, वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब बरगजीदों और चारों तरफ से आसमान और उसके किनारों से उस किनारे तक जमा करेंगे, यानी जमीन के एक साइड से दूसरी साइड तक। जब हम अपनी आयते मुकद्दसा पर वापस जाते हैं तो हमें बाइबल में लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला और हर एक आंख उसे देखेगी। अब जब हम देखते हैं आंख उसे देखेगी और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। अब जब मैं इस चीज को सीख रहा था तो अगर आप अपने गूगल को करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में
8 अरब 8.1 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। और अगर आप इसको गूगल करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में 4300 रिलीजन्स हैं। और ये मैं नहीं, आपका गूगल आपको बताएगा कि दुनिया में इस वक्त 4300 मज़ाहिब हैं और 200 के करीब जो है हमारे ममालिक हैं, और दुनिया 7 हिस्सों में तकसीम है, जिसे हम 7 कॉन्टिनेंटल्स भी बोलते हैं। तो बताने का मतलब है कि जब यीशु मसीह आएगा तो सब लोग जो है, लिखे कि जमीन के सब कबीले जो है वो जो है छाती पीटेंगे। फिर आगे जाके हम जब बाइबल मुकद्दस में से आगे देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में से तकरीबन 318 जो आयात है वो मसीह के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आमदे सानी के ताल्लुक से बताती हैं। इसमें से 1800 जो है 1800 आयात जो है उन पैगाम का जो ताल्लुक है वो यीशु मसीह के साथ है। यानी बाइबल मुकद्दस में 1800 ऐसी आयत हैं जिनका पैगाम जो है यीशु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से है। और यीशु मसीह ने अपनी आमद का जिक्र 21 मरतबा किया और 50 मरतबा से ज्यादा हमें दूसरी आमद के बारे में, तैयार रहने के बारे में बताया। इसी तरह ही अगर बाइबल मुकद्दस में से अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखिएगा, दूसरा पतरस उसका 3 बाब 3 से 4 आयत। पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में अपने हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ है, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उसके आने का वादा कहाँ गया। दूसरी आमद क्यों जरूरी है? अगर इसकी पैदाइश 49 बाब में देख सकते हैं तो वहां पर भी मुस्तकबिल की बात का जिक्र किया गया है। यीशु ने अपने होंठों से फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब उसकी 2 से 3, फिर आके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और फिर मत्ती की अंजील में उसके 24 बाब उसकी 26 से 27 आयत में लिखा है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना जरूर होगा। अब जब इतने ज्यादा शवाहिद हैं तो हमें इस चीज का यकीन कर लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने जरूर आना है, क्योंकि यीशु मसीह के मुबारक होंठों से जो अल्फाज निकलते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं। यीशु ने कहा उठ, और आपके सामने अनाजील में लिखा है कि उठा। यीशु ने कहा चल तो चले। तो यीशु के मुंह से जो निकलते हैं अल्फाज उसमें कुदरत है। यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी 33.5 साल गुजारी और यीशु मसीह की खिदमत का आगाज़ जो है वो 30 साल की उम्र में हुआ। 3.5 साल यीशु मसीह ने खिदमत की और 3.5 साल में यीशु के मुबारक होंठों से जो भी अल्फाज निकले वो यीशु मसीह के अल्फाज कुदरत और पावर वाले थे। और उनमें जो है जो यीशु फरमा देता था, यीशु ने हवा पानी को डांटा, हवा पानी रुक गए। तो जो यीशु ने कहा वो हो गया, और यीशु के कहने में कुदरत है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि कलमा मुजस्सम हुआ। इसी तरह ही अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती की इंजील 24 बाब 31 आयत, अब वो कैसी आएगा? तो लिखा वो नरसिंगे के साथ बड़ी आवाज के साथ फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के उस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यानी जो है यीशु मसीह पहले फरिश्तों को भेजेगा रहेगा और फिर जो है वो ये दुनिया को पूरी को जमा करेगा। मत्ती की इंजील 24 बाब 29, 30 और 31 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुफ्ते
ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کے سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گے اور نرسنگوں کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اب لکھا ہے بائبل مقدس میں سے، اگر آپ دیکھیں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے تاکہ جاڑے کے دن نہ ہوں، کیونکہ لکھا ہے 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی اور ایک اٹھا لی جائے گی، ایک وہاں پر رہ جائے گی۔ اس طرح 2 لوگ کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک وہاں پر رہے گا۔ اب یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح کا آنا، یا ہم اس پر کیوں آج کل میسج دے رہے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم دعا کرنے والے ہیں، ہم خدا کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے اگر ہونٹوں سے یہ لفظ نکلا ہے کہ یسوع مسیح نے جلد آنا ہے، پھر اعمال کی کتاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے بھی کہا کہ جیسا تم اسے جاتے دیکھتے ہو ویسے آتا بھی دیکھو گے۔ تو یسوع مسیح نے آنا ہے، ہم نے ایماندار ہوتے ہوئے، اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح نے لینے کے لیے آنا ہے۔ تو یسوع مسیح کن لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا؟ تو مکاشفہ بھی کی کتاب میں لکھا ہے وہی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے، اور پھر لکھا ہے ان کو مبارک بھی کہا گیا جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے میری بہن، میرے بھائی، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ یسوع کے جلد آنے کے اس پیغام کو سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ اگر یسوع مسیح آج آ جائے تو کیا یسوع مسیح جو ہے آج آ جائے تو میں اس کے جانے کے قابل ہوں؟ کیا میں تیار ہوں؟ نہیں تیار۔ تو یاد رکھیں یہ موقع کی برکت ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ کلام محض ویڈیو کی نہیں ہے، بلکہ یہ کلام آپ کی زندگی کی تبدیلی کا سبب ہے۔ لیکن ان کے لیے جو اس کلام کو سنیں گے، کیونکہ رومیو میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، پھر سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔